बाकी जम्मे सरकारें नहीं तेरा काम निकम्मे फिर कहेंगी बाकी जम्मे जंग जित के जाओगे क्यों जदों असी जेरा तकड़ा करके ये मान लीए भी बच्चा बच्चा इस संघर्ष से ला देंगे ते लग रहे हैं रात फिर एक 24 साल का नौजवान इस धरती तो अपनी जिंदगी इस संघर्ष के लेखे ला गया। अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। एक पिंड पंजाब दा वेख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है साडे चैनल दे उत्ते ते असीं अज तुहानू उस अंदोलन दे बारे दस्सण जा रहे हैं जिस अंदोलन दे चर्चे अज पूरी दुनिया दे विच है। तुसीं समझ चुके हो कि असीं किस दी गल करदे हां। बिल्कुल असीं गल कर रहे हैं जी किसानी अंदोलन दी, जो कि इंडिया दे विच भारत दे विच वड्डे पद्धर ते चल रहा है, पूरा सिखरां ते है किसानी अंदोलन। ते इसदी असीं कवरेज करन अज तुहानू भारत लैके जाने भारत दी राजधानी दिल्ली, जिथे किसानां दे वल्लों अंदोलन किया जा रहा है। पूरे देश भर दे भारत दे ਜਿਹੜੇ किसान हैगे ने ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां दे किसान ਉਹ ਅੱਜ दिल्ली ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ किसान जड़े हैगे ने ਉਹ ਧਰਨਾ प्रदर्शन कर रहे हैं इन्हां 3 खेती कानूनों के खिलाफ। तो एक नज़ारा जिहड़ा तुसीं देख सकते हो वीडियो दे विच कि किसानां ने जिहड़ा हैगा ये दिल्ली दी सरहद है जिहड़ी तुहानूं दिखा रहे हैं, जिथे तुसीं ये देख सकते हो कि कुछ तरपालां दे नाल एक झोपड़ी नुमा घर बनाए हुए ने। ये घर कोई ये घर इत्थे है नहीं सी, ये घर इत्थे बनाए गए ने क्योंकि किसानां दा कहना है कि असी इत्थे बैठ के ही अपना प्रदर्शन करांगे, इत्थे रह के असी अपना अंदोलन करांगे जिन्ना चिर जिहड़ी केंद्र हैगी वो खेती कानूनां नूं रद्द नहीं करदी। तुसीं तस्वीरां दे विच देख सकते हो ये वो घर ने। इत्थे जिहड़े वड्डी गिनती जिहड़ी हैगी आ वो पंजाब दे किसानां दी है। चढ़दा पंजाब जिहड़ा भारत दे विच हैगा उत्थों दी गिनती है। तुसीं देख सकते हो इत्थे लोकां ने की कीता होया, पंजाब दे किसानां ने, खासकर हरियाणा के किसान भी ने, झोपड़ी नुमा उन्होंने घर बनाए हुए ने। इन्हां घरां दे विच ही रह रहे ने। वो 1 महीने तो भी उपर दा समा हो गया केंद्र दे नाल जिहड़े किसान आगू ने उन्हां दियां वख-वख मीटिंगां भी हुंदियां ने, पर मीटिंगां दे विच कोई सिट्टा नहीं निकलदा। इन्हां दे विच कोई सिट्टा नहीं निकलदा। केंद्र अपनी अड़ी ते अड़ी हुई है। वो कह रही है कि असीं खेती कानून जिहड़े हैगे ने वो रद्द नहीं करने, पर जिहड़े किसान हैगे ने वो कहंदे असीं रद्द करा के हटांगे। देखो तुसीं तस्वीरां देख सकते हो कि लोगों ने की कीता होया ते झोंपड़ी नुमा घर बनाए हुए ने। ये तस्वीरां ने एक तरह का इत्थे एक पंजाब वस गया जी आके भारत दे विच। एक पंजाब तो हैगा ही है भारत दे विच जिन्होंने तुसीं चढ़दा पंजाब कह सकते हो, पर इत्थे भी एक दिल्ली दे एक सरहदां दे उपर एक जिहड़ा पंजाब वस गया है। कहंदे ने जिहड़े पंजाबी जिथे चले जांदे ने उत्थे अपना पंजाब बना लैंदे ने। तुसीं देख सकते हो तस्वीरां दे विच ये ट्रैक्टर ने ट्रालियां जोड़ के लोगों ने की कीता है, किसानां ने अपने घर बनाए हुए हैं जिथे वो अपनी जिहड़ी रोज़मर्रा जिंदगी हैगी जिहड़ी वो बतीत कर रहे हैं। तुसीं देख सकते हो तस्वीरां दे विच ये एक तार बन के कपड़े भी सुकने पाए हुए हैं क्योंकि बहुत समा हो गया किसानां नूं इत्थे बैठियां नूं। पिछले 1 महीने तो ज़्यादा समा हो गया जदों केंद्र ने नहीं मन्निया, फिर किसानां ने कहा कि असी दिल्ली बैठांगे आके, दिल्ली दी हिक ते बैठांगे जाके जिन्ना समा तुसीं जिहड़ी हैगियां साडीआं मंगां नहीं मनदे। तुसीं देखो तस्वीरां दे विच इत्थे पूरा एक पंजाब वसिया होया। देख सकते हो तस्वीरां दे विच ये ट्राली है जिथे अपना जिहड़ा किसान सारा समान लैके आए ने।
ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਫਲ ਫਰੂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੜਕ ਨਹੀਂ ਭੰਨ ਰਹੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੜਕ ਜ਼ਰੂਰ ਭੰਨਣੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਹਾਕੇ ਰਾਮਾਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਧੋਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਭੰਨ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੁਝ ਬੈਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਘਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਉਂਤਮੰਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਬੈਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੌਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਟਾਈਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਸਿਲੰਡਰ ਪਿਆ, ਚਾਹ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੈਡਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਖੋਣੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੁਝ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਏ। ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਘਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਟਾਈਪ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਅਲੱਗ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੈਨਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ।
ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।